বাংলা বলছি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং সমস্ত অনুষ্ঠানের আপডেট পেতে বেল আইকনটি অন করুন। हाँ सर, हम लोग हर साल आते हैं। कैसा लग रहा है मेला आसों का बहुत अच्छा है और हमारे प्रशासन का इंतजाम भी बहुत अच्छा है। कोई तकलीफ हुआ क्या? कोई तकलीफ हुआ आने जाने? नहीं महाराज, कोई हमको तकलीफ नहीं हुआ। हमको जब आराम है तो हम झूठ क्यों कहें। 29 तारीख को जो मेला में आने से कुछ भड़दम मचे हुए थे, उससे आदमी थोड़ा कम लग रहा है। नहीं तो वो अम्बाउस की बुड़की करके वो वापस हो गया। अब सप्तमी की बुड़की आ रही है, इसमें फिर आ जाएगा, फिर एकादशी की बुड़की में होगा, फिर पूर्णिमा की बुड़की में होगा। ये जो बुड़कियाँ पर्व की हैं उसमें ज़्यादा मेला इकट्ठा होता है, बाकी जो यहाँ कलब्बास के हिसाब पे हैं वो टिकाऊ हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम लखीमपुर जिला से। लखीमपुर। क्या नाम, शुभ नाम हुआ आपका? सीताराम स्वरूप ब्रह्मचारी। हम हैं इलाहाबाद से आए हैं। देखा जितना अच्छा अब तक हुआ इससे अच्छा कभी नहीं हुआ। योगी जी जो किया, योगी जी ने किया, मोदी ने किया, इससे अच्छा कभी नहीं हुआ। जो आज हो रहा है, हाँ, सब व्यवस्था बड़ी अच्छी है उनकी। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जो नहीं है। नहीं, कम नहीं आ रहा, आदमी ज़्यादा आ रहा है। जो है उस घटना में ये लोग ज़बरदस्ती वो कर दिया, इसलिए हुड़दम मच गया। इसलिए कि ये खिलाफ वालों ने हुड़दम मचा दिया। तो विपक्ष दल का कोई साजिश है क्या? नहीं, अब क्या पता किसका है किसका नहीं, मैं क्या बताऊं। तो आने वाले जितना पंडित लोग हैं, ऋषि मणि जो है, इनसे कोई उन लोग के क्या बोलना चाहते हैं? हम यही बोलना चाहते हैं कि इससे अच्छा कोई नहीं है। तो सभी लोग एक ही चीज कह रहे हैं। आप अच्छाइयाँ भी तो देखिए ना। मैं बोल रहा हूँ उसके लिए कि आदमी तो कम आ रहा है। अच्छा, प्रशासन ने दंगा करवा दिया क्या? अब हमारे आपके बीच से ही लोग आए, भीड़ में हम लोग भी स्नान करने हुए आए थे और सब लोग बस जय श्री राम जैसे धक्का मारते चले गए। अब जो गिर गया दब गया, समझ रहे हैं। हम लोग 3 बजे स्नान किए। क्या आदमी कम हो रहा है क्या? अब सोशल मीडिया में है, प्रचार प्रसार है, लोग देखेंगे तो भैया बहुत भगदड़ है, भीड़ है, मत जाओ, बाद में चलेंगे। लेकिन आप हम लोग का मीडिया का मतलब में क्या बोलना चाहते हैं? जनता जनार्दन के लिए क्या बोलना चाहते हैं? मैसेज क्या? जनता सबको धैर्य रखना चाहिए, आराम से चले, धीरे धीरे चले, एक दूसरे का सहयोग करें। सबसे बड़ी चीज़ सबका सहयोग करना चाहिए, मेरे सहयोग की भावना रखनी चाहिए। गिर गया रुकते नहीं है, दबाते चले गए कि चलते। वो प्रशासन ने नहीं कचरा, प्रशासन तो सहयोग के में खड़ा है। इतना क्या क्या सुविधा उपलब्ध करा है बताइए? आने जाने की सुविधा प्रशासन ने बहुत कर रखा है, लेकिन उसका फॉलो आप करें तब। भाई आपके लिए किया, अब आप फॉलो नहीं करेंगे, बैरिकेटिंग लगाए, आप नहीं मानते, तोड़ते चले जाएंगे। बैरिकेटिंग तोड़ दिए, हादसा हो गया। क्या लगता है आगे अगला जो तिथि आ रहा है उसमें ज़्यादा आदमी हो? अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अमावस्या हम लोग यहीं के हैं, बहुत दिनों से देख रहे हैं। 2-3 कुंभ तो मैं ही देखा हूँ, बचपने से यही हूँ, समझ रहे हैं। कुंभ और इस कुंभ में अंतर क्या है? भाई प्रचार प्रसार ज़्यादा था, भीड़ थोड़ा सा ज़्यादा थी बस। बाकी अमावस्या पहले का कुंभ में अंतर क्या है? नहीं, सुविधाएं बहुत सारी हैं। जोगी जी हाँ, सुविधाएं बहुत ज़्यादा हैं। उस समय सुविधाएं नहीं थी। आपका शुभ नाम क्या हुआ? लक्ष्मीकांत मिश्रा। हमारा वेद विद्यालय, हम लोग यही किनारे झूसी में रहते हैं। ठीक है, शुक्रिया। हमारा यज्ञ चल रहा, आप आइए। अच्छा, जरूर। हाँ, थोड़ा सा सोशल एक्टिविटी को देखते हुए मेला कुछ कम हो रहा है। आदमी लोग डर ज़्यादा आ गया होगा। हाँ, डर अमावस्या को देखते हुए भगदड़ अदरवाइज हुआ और उसके चलते थोड़ा सा मेले पे प्रभाव पड़ा है। 144 साल बाद ये संगम मिला है जी, और डर इंसान रहेगा ना भगवान का। 144 साल का जो यहाँ पे लोग व्यक्त कर रहे हैं, वैसे नियमता देखा जाए 6 साल, 12 साल और 24 साल का है कॉन्सेप्ट। 144 तो ये सोशल एक्टिविटी या फिर महाकुंभ को प्रचार प्रसार के उपलक्ष्य में ये चीज़ें ऐड की गई हैं। अच्छा, आपका उम्र का ये कुंभ जो महाकुंभ देखे, इससे पहले आप यही गए? इसके पहले भी हम इसके पहले भी देखे जी। अभी उनसे और इनसे अभी तक क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है, बहुत सारे परिवर्तन है। स्वच्छता को लेके, फिर उसके बाद विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं हैं, सुविधाओं को लेके
और विभिन्न प्रकार की जो भी चीज़ें हैं गवर्नमेंट ने कार्य अच्छा किया है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो विभिन्न प्रकार की दिक्कतें क्रिएट हुई हैं ये स्वयं इसके जिम्मेदार जनता स्वयं है, इसमें शासन प्रशासन का किसी प्रकार का कोई सहायक कर रहे हैं। जी 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 बहुत अच्छा जो भी है एक्टिविटी। आपका शुभ नाम? रजनीश कुमार तिवारी। শোনাচ্ছিলাম যারা এইখানে আমরা যেখানটা দাঁড়িয়ে আছি সঙ্গম ঘাট, মহাকুম্ভের সঙ্গম ঘাট, সেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। আমার ঠিক বাঁদিকে লেখাও আছে সঙ্গম স্নান ঘাট। বহু মানুষ শাহী স্নান সারছেন, কিন্তু এখান থেকে ঠিক একটু পেছন দিকে গেলেই যে আসল যে সঙ্গম স্থান, সেই সঙ্গম স্থান যে মানুষগুলো বলছিলেন গত 29 তারিখ অর্থাৎ 29 জানুয়ারি যে মৌনী অমাবস্যা ছিল, সে মৌনী অমাবস্যার দিন একটি দুর্ঘটনা এখানে ঘটেছে, এই স্থানেই ঘটেছে। আমরা জানতে চাইছিলাম যে কেন এই দুর্ঘটনা ঘটলো, এটা কি প্রশাসনিক গাফিলতি নাকি অন্য কোনো বিষয় আছে? না, এখানে কিন্তু প্রশাসনকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। শুনলেন এখানকার যারা স্থানীয় সাধুরা আছেন, স্থানীয় মানুষ যারা আছেন, যারা স্নান করছেন, তারা যেমন বললেন যে মানুষের যে ধৈর্য, সেই ধৈর্য ছিল না। তারা কেউ জয় শ্রীরাম, কেউ ভারত মাতা কি জয়, কেউ হর হর মহাদেব এই ধ্বনিতে আসলে যখন এই ভক্তরা আসেন এইখানে, তাদের মধ্যে একটা অন্য প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এবং বিশেষ করে যখন এই সঙ্গমকে দেখছেন, বহু তো স্বপ্ন থাকে। 144 বছর মানে বুঝতে পারছেন, আমাদের জন্ম মৃত্যু আমরা জানি না, কিন্তু 144 বছর বাদে এরকম একটা মহাকুম্ভের আয়োজন, এবং সে মহাকুম্ভে সকলে পুণ্যার্জন আসছে। এ দেশের এখন পর্যন্ত আমরা যা খবর, এবং মুখ্যমন্ত্রী আদিত্যনাথ যোগী যেটা বলেছেন যে 32 কোটি মানুষ, এটা বলেছেন 24 ঘন্টা আগে, আমরা যখন এই প্রতিবেদনটা রেকর্ড করছি তার আগে। তো যদি দেখা যায় যে পরিমাণ মানুষ এই 24 ঘন্টার মধ্যে তারা এখানে পুণ্যার্জন করলেন, সেটা প্রায় 9 করে 35 কোটি। আমরা ধরলাম 26 তারিখ অবধি মেলা চলবে, এই কুম্ভ মেলা চলবে, মহাকুম্ভ চলবে, আরও 9 করে 10 কোটি মানুষ হয়তো এখানে আসবেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে ভারতবর্ষের 1/3 মানুষ এই মহাকুম্ভে স্নান করলেন, এই মহাকুম্ভে পুণ্য অর্জন করলেন। আদৌ কি আমরা কি পুণ্য পেলাম সেটা পরের বিষয়, কিন্তু এই যে প্রয়াগরাজে এসে যে মানুষের এত মানুষের সঙ্গম, এবং সত্যি বলতে কি যে প্রশাসনিক যদি ব্যবস্থা বলেন, খুব ভালো প্রশাসনিক ব্যবস্থা, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনরা নেমেছে। এবং সেই সঙ্গে আরেকটি বিষয় যেটা দেখার মতন, যে এখানের যে পরিচালন ব্যবস্থা, এখানের যে প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, প্রত্যেকে যেভাবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে চলেছেন, পুণ্যার্থীদের তারা রাস্তা চিনিয়ে দিচ্ছেন কে কোথায় যাবেন। একটা 37 কিলোমিটার এলাকা জুড়ে এই মেলা, এই কুম্ভ মেলা 37 কিলোমিটার চারটেখানি কথা নয়। আমাদের কলকাতার যে ব্যাপ্তি আছে সেটাও বোধহয় 37 কিলোমিটার নয়। এত বড় একটা জায়গা জুড়ে পুরো মেলাটা প্রাঙ্গণ, সেইখানে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। এবং আমাদের এই বাংলায় অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলছি যে এত সাবধানতা বলা হচ্ছে, এত কিছু বলা হচ্ছে, কিন্তু সাবধান তো মানুষ থাকে মানুষের কাছে। আমরা যখন কোথাও বেড়াতে যাই, আমরা যখন কোথাও ভ্রমণ করতে যাই, ভ্রমণ পিপাসু বাঙালি, সেখানে তো আমরা অনেক সাবধানতা অবলম্বন করি, কিন্তু কোথাও না কোথাও তো দুর্ঘটনা ঘটে যায়। তা সেই দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে যদি সেটাকে কোনো একটা ন্যারেটিভ তৈরি করা হয়, সেটা নিয়ে যদি রাজনীতি করা হয়, রাজনীতি নয়। এখানে কিন্তু আমরা জানি না, কোনো রাজনীতি দেখিনি। আগামী 5 ফেব্রুয়ারি যেদিন দিল্লি যে বিধানসভা নির্বাচন, সেই বিধানসভা নির্বাচনের ভোট, সেই দিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এখানে স্নান করার কথা, কিন্তু আমরা এখনও জানি না। প্রশাসনের তরফ থেকে আমরা এখনও কোনো রকম এখানে কোনো বার্তা নেই। কোনো আমাদের অন্যান্য জায়গায় যেমন আমাদের যদি গঙ্গাসাগরে মুখ্যমন্ত্রী আসবেন, মাইকে মাইকে প্রচার, এখানে কিন্তু সেই প্রচার আমরা শুনতে পাচ্ছি না। প্রধানমন্ত্রী আসবেন 2 দিন বাদে, এই প্রচার কিন্তু এখানে নেই, বা কারুর কাছেই আমরা কিন্তু সেটা শুনতে পাচ্ছি না যে প্রধানমন্ত্রী আসবেন তাই সমস্ত কিছু। আর যদি বলেন ভিআইপি ট্রিটমেন্ট, আমি যদি একটু যাই, এবার দেখাচ্ছি, দেখুন
ঠিক আমরা যেখানে আছি স্নানঘাটের ঠিক পেছন দিকে যদি দেখেন, আমি দেখাতে বলবো আমার সহকর্মীকে, যে অস্থায়ী পুলটা তৈরি হয়েছে, এরকম দুটি অস্থায়ী পুল তৈরি হয়েছে। যে দুটি অস্থায়ী পুলের ওপর থেকে একটা আমার ঠিক বাঁ দিকে একটা অনেকটা দূর অস্থায়ী পুল তৈরি হয়েছে, যেটা দিয়ে যাওয়া আসা, অর্থাৎ ওপার থেকে এপারে আসা। আর এইটা হচ্ছে মানুষ স্নান করে বেরিয়ে যাচ্ছেন। তো দেখুন কাতারে কাতারে মানুষ এইটার উপর দিয়ে যাচ্ছেন। এরকম একটা অস্থায়ী পুল তৈরি করা প্রায় হাফ কিলোমিটার, পৌনে 1 কিলোমিটারের কাছাকাছি এর দূরত্ব তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। কতগুলো লোহার বয়া তৈরি করা হয়েছে, তার উপরে একটা অস্থায়ী পুল। আর কাতারে কাতারে মানুষ ফিরে যাচ্ছেন এই অস্থায়ী পুলের ওপর থেকে। এক অসাধারণ দৃশ্য, না দেখলে বোঝা যায় না। এবং সেখানে কোথাও কিন্তু গঙ্গার জলের প্রবাহ যাতে বাধা না পায় সেই জন্যও কিন্তু ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে যদি দেখা যায় যে এখানে যারা স্নান করছেন তাদের জন্য এখানে রয়েছেন যে এনডিআরএফের টিম রয়েছেন, ওখানে রয়েছেন যারা এখানে ফুল মালা যেগুলো পড়ছে সেগুলো এবং সেটাকে সাথে সাথে পরিষ্কার করে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, সেটারও একটা অসাধারণ ব্যবস্থা এখানে রাখা হয়েছে। পেছনে দেখতে পাচ্ছি অ্যাম্বুলেন্স যাচ্ছে, অ্যাম্বুলেন্সের জন্যে পথ করে দিচ্ছে। ঠিক এই অস্থায়ী পুলের ওপর দিয়ে অ্যাম্বুলেন্স যাচ্ছে। আর এই অস্থায়ী পুলের ওপর দিয়েই বলা হয়েছিল যে ভিআইপিদের জন্যে একটা নাকি এই দুর্ঘটনা, গত যে মৌনী অমাবস্যায় দুর্ঘটনা ঘটেছে তার জন্য নাকি এই ভিআইপি যে মুভমেন্ট সেটা দায়ী। কিন্তু না, এটা ঠিক কথা নয়। কারণ দেখুন আজকে কিন্তু কোনো ভিআইপি মুভমেন্ট পুরোটাই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কোনো ভিআইপিকে কিন্তু এদিকে এইভাবে, অর্থাৎ স্নানের জন্য যে ব্যবস্থা, সেখানে একদম ঘাটের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি, এখানে কিন্তু এরকম কোনো কিছু নেই। তাই বলছি যে আর তো কয়েকটা দিন বাকি আছে শাহী স্নান, লাস্ট যেটা 26 ফেব্রুয়ারি, সেই 26 ফেব্রুয়ারি শাহী স্নান। সেই শাহী স্নানের হয়তো আরও বহু মানুষ আসবেন। এরপরে যে মহাকুম্ভ, সেটা তো আমাদের এই জীবদ্দশায় দেখা হবে না। আপাতত আপনাদের এই পুরো বিষয়টা দেখালাম যে আমরা একদম গঙ্গার ঘাট থেকে, যেখান থেকে স্নান হচ্ছে সেই স্নানের ঘাট থেকে আজকের এই প্রতিবেদনটা দেখালাম। আগামী দিনে যে বসন্ত পঞ্চমী যে পুণ্য স্নান, সেই বসন্ত পঞ্চমীর যে স্নান আমরা জানি না সেটা দেখাতে পারবো কিনা, কিন্তু যা শুনেছি যে একটা যেভাবে আমরা যেটা দেখি নাগা সন্ন্যাসীরা তারা বিভিন্ন রকম শোভাযাত্রা নিয়ে, কেউ রথে আসবেন, কেউ ঘোড়ার গাড়িতে আসবেন, এরকম নানা রকম শোভাযাত্রা নিয়ে, এবং তাদের যে রুদ্রমূর্তি, সেই রুদ্রমূর্তি এখানে শুনছিলাম মহারাজ বলছিলেন তাদের যে রুদ্রমূর্তি, সেই রুদ্রমূর্তির সামনে তারা কাউকে ছোবে না, কেউ যেন তাদেরকে না ছোয়। হ্যাঁ, এবং সেই অনুযায়ী কিন্তু এখানে তারা স্নান করবেন এবং সেটা একটা অসাধারণ দৃশ্য। জানি না, আমরা চেষ্টা করব আপনাদের সেই অসাধারণ দৃশ্যের সাক্ষী যদি আমরা থাকি সেই চিত্র তুলে ধরার আগামী পর্বে। ধন্যবাদ, সবাই ভালো থাকবেন, নমস্কার।